students to perform an all festival song. Today we are celebrating our school's first annual day. Welcome to all. My name is Srivalika. I am studying in third class. Now I will tell you about the famous temples in India and their location. ब्रह्मा टेम्पल, Rajasthan, अमरनाथ केव टेम्पल, Jammu and Kashmir, बद्रीनाथ टेम्पल, Uttarakhand, द्वारकाधीश टेम्पल, Gujarat, गोल्डन टेम्पल, Punjab, मीनाक्षी टेम्पल, Tamil Nadu, जगन्नाथ टेम्पल, Odisha, लोटस टेम्पल, Delhi, श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, Uttar Pradesh, काशी विश्वनाथ टेम्पल, Karnataka, श्री सिद्धि विनायक गणपति मंदिर, Mumbai, खजुराहो टेम्पल, Madhya Pradesh, श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, Kerala, तिरुपति बालाजी टेम्पल, Andhra Pradesh, विरूपाक्ष टेम्पल, Karnataka, दिलवाड़ा टेम्पल, Rajasthan, Tamil Nadu, महाबोधि टेम्पल, Rajasthan, शिरडी साई बाबा टेम्पल, Odisha, Maharashtra, माता वैष्णो देवी टेम्पल, Jammu and Kashmir, कोणार्क सन टेम्पल, Odisha, सबरीमल टेम्पल, Kerala, राम मंदिर, Ayodhya in Uttar Pradesh, వైకుంఠ పెరుమాల్, Tamil Nadu, కామాఖ్య టెంపుల్. Assam. Thank you everyone. వెరీ గుడ్ శ్రీవల్లిక. On Har Ghar Tiranga song. Ashwatan.
It's a wonderful performance. Har Ghar Tiranga. All. Today we are celebrating our school's first annual day. My name is Purna Pranita. I am studying in 3rd class. On this occasion, I would like to share my feelings with you about our school. Our school is an upper primary school. It is established in the year 2023. The headmaster and all the teachers are putting their 100% efforts in guiding to reach our goals. Learn and play together as brothers and sisters. Our teachers are help us learning things in a better way. I like my school very much. Thank you everyone. Thank you so much, Purna Pranita. Now I request Shivakumar and Shanvi team to dance on Adire Adire song. Shivakumar and Shanvi team from 2nd class. Please come on to the dais to dance on Adire Adire song. శివుని కుమారుడవు గణనాథ సిరికి హరికి మనువంట బళరే అనరాజనమంత కళ్ళు మంటు కచ్చి కట్టి చిందు కొట్టి జగమంతా కన్నే అదిరే 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 కన్నే అదిరే కుదిరే కుదిరే అన్ని కుదిరే సుది ముదిరే ముదిరే మునిపాలు మకి చెదిరే చెదిరే సరదాలు శృతి ముదిరే ముదిరే మునిపాలు మకి చెదిరే చెదిరే సరదాలు మొదటిసారిగా ఎదురుగా వయసు వేడుక అదిరే అదిరే కన్నే అదిరే
అదిరే కన్నే అదిరే థ్యాంక్ యూ చిల్డ్రన్, నిజంగానే అదిరిపోయింది మీ డాన్స్. థ్యాంక్ యూ. నౌ గర్జించే సింహాల మీద దుర్గమ్మ కల్లు కల్లున కదలి రావే. గర్జించే సింహాల మీద దుర్గమ్మ కల్లు కల్లున కదలి రావే.
వచ్చిందే తుమ్మెదా సరదాలు తెచ్చిందే తుమ్మెదా కొత్త ధాన్యాలతో కోడి పంచాలతో ఊరే ఉప్పొంగుతుంటే ఇంటింటా పేరంటం ఊరంతా ఉల్లాసం. కొత్త అల్లుళ్ళతో పొట్టే మరదళ్ళతో పొంగే హేమంత సిరులు. To tell us a story, please welcome her, Nitya Sri from 5th class. Teachers, parents and major brothers and sisters, good evening everyone. My name is Nitya Sri. I am studying in 5th class. On this pleasant evening, I would like to tell a story. The name of the story is World is a Mirror. Once there was a museum in which there was a room which was made of mirrors. Its wall, roof and even floor was made of mirrors. One day, caretaker of that museum forgot to lock the back door of that museum. A dog is roaming near the museum. By mistake, it entered that room and it saw its own reflection. It thought all dogs were surrounded from all sides. When dog is in middle of the room, it saw its own reflection. Seeing this, dog got scared and started to bark at the reflection. Pow, 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 and hit the mirror hard and dead. Next day morning, caretaker of that museum entered the hall and there he found lifeless body of the dog. There is no one to harm the dog, but it died by fighting its own reflection. Moral of the story is everything around us is the reflection of our own thoughts, actions and feelings. So try to be positive and do good to others. I hope you all like this story. Thank you for listening. Thank you so much, Nitya. Everything is around us is the reflection of our own thoughts only. Whatever we think. అన్నం పండించేవాడు, ఆ అన్నదాతకి మరో పేరే రైతు. ఇది ఓ రైతు కథ. కూరంతా పాపకేసాను, నీకు కారంతో పెట్టాను బాబా. ఈ వ్యవసాయ పని అవసరం అంటావా బాబా? ఫ్యాక్టరీ పనులకు వెళ్తే డబ్బులు వస్తాయి, ఇక్కడ వడ్లు రావట్లేదు, వడ్డీలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ సంవత్సరం వర్షాలు పడితే మన జీవితాలు మారిపోతాయి. నాగలేసి నారు పోసి పంట కోసం ఎదురు చూసి కూటి కోసం నీటి కోసం తెల్లవారిన బతుకు తెల్లవారని రైతు బిడ్డలే నాకు కన్న బిడ్డలు.
డబ్బు తీసుకొని 6 నెలలు అయ్యింది, ఇంకా తిరిగి ఇవ్వలేదు. మర్యాదగా వడ్డీతో సహా అసలు మొత్తం ఇప్పుడే చెల్లించు. అయ్యా, వాన రాక పంట పండలేదయ్యా. ఈసారి పంట చేతికి రాగానే మీ డబ్బులు ఇచ్చేస్తానయ్యా. అదంతా నాకు అనవసరం. ఈసారి నా డబ్బు తిరిగిచ్చావా సరే, లేదంటే ఈ నేల మొత్తం లాక్కోవాల్సి వస్తుంది. సరేనయ్యా. బాధపడొద్దయ్యా, మనం నమ్ముకున్న ఈ నేల మనల్ని వదలదు. చేనుకెళ్దాం రాయ్యా. దేవి, వర్షం పడుతుంది దేవి. ఇంకా మన కష్టాలు తీరిపోయినట్టే. అందరి పొలాల్లో మొలకలు వచ్చాయి, నా పొలంలో రాలేదేంటి? నా పొలంలో మనకు వచ్చాయి. భూమికి పచ్చాని భూమికి పచ్చాని రంగేసినట్టు సేలు పెరగాలి ఓయమ్మలాలో. విసిరినదా విడిగా మిగిలినదా రంగా అయ్యయ్యా, మీరు ఇచ్చినట్టయ్యా. కౌలు డబ్బులు ఇప్పటివరకు ఇవ్వలేదు. ఎరువులకు తీసుకున్న అప్పుకు దిక్కులేదు. ఉన్న బలంగా ఖాళీ చేసి పోవాలి నువ్వు. అయ్యయ్యా, పంట అంతా నాశనం అయిపోయిందయ్యా. ఈ భూమిని నమ్ముకుని బ్రతుకుతున్నావు. కొంచెం కడుపు ఉండయ్యా, నా తల తాకట్టు పెట్టారా. మీ అప్పు వడ్డీతో సహా తీర్చేస్తారండి అయ్యా. ఈ మాట చాలా సార్లు చెప్పావేనే. బయలుదేరా. రాష్ట్రంలో అన్నదాత మృత్యు ఘోష కొనసాగుతోంది. అప్పుల ఊబి నుంచి గట్టెక్కే దారి లేక మరో 4 రైతులు అర్థాంతరంగా తనువు చాలించారు. సదా సాగదా. ఇదే కదా నీ కథ, ముగింపు లేనిదై సదా సాగదా.
ఒరే రాము, ఎప్పుడొస్తావురా? ఈ ప్రాణం నీకోసమే ఎదురు చూస్తుందిరా. త్వరగా రారా, త్వరగా రారా. హలో, డాక్టర్ గారా అండి? హలో, అవును చెప్పండి. నేను సుశీలనండి. మీరు ఈరోజు రమ్మని చెప్పారు. నా కొడుకు దుబాయ్లో ఉంటున్నాడు. వాడు రాగానే వచ్చి కలుస్తా. మీ హెల్త్ కండిషన్ అసలు బాలేదు. ఆ విషయం మీకు కూడా తెలుసు. ఆ విషయం మీ అబ్బాయి గారికి చెప్పారా? ఎమర్జెన్సీ కండిషన్లో ఉన్నారు. నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. వాడు రాగానే వచ్చి కలుస్తాం డాక్టర్. అమ్మా, అమ్మా, రాము, అమ్మా. అమ్మా, ఏంటమ్మా ఇలా అయిపోయాము? నాకేదో భయంగా ఉంది. చెప్పమ్మా ఏమైంది? నా ఆరోగ్యం అంతగా బాగుండడం లేదు నాన్న. డాక్టర్ కి చూపించావా అమ్మా? లక్ష్మి, లక్ష్మి, ఇంట్లో వంట సరుకుల కోసం బయటికి వెళ్ళినట్లుంది నాన్న. ఏంటమ్మా నీ ఆరోగ్యం నాకెందుకు చెప్పలేదు? దేశం కాని దేశంలో ఎన్ని కష్టాలు పడుతున్నావో ఏమో. నా గురించి చెప్పి నిన్ను కంగారు పెట్టడం ఎందుకని? సర్లేమ్మా, హాస్పిటల్కు వెళ్దాంపా. రండి, కూర్చోండి. మీరు? నా కొడుకు డాక్టర్ ఈ రోజే దుబాయ్ నుండి వచ్చాడు. మీ అమ్మగారి ఆరోగ్య పరిస్థితి మీకు తెలుసా? ఉద్యోగాలు ముఖ్యమైనదే కాదనడం లేదు, కుటుంబం కూడా ముఖ్యమే కదా. మీరు వచ్చే వరకు ఈ ప్రాణం ఆగుతుందా? కొడుకుగా కొంచెం కూడా బాధ్యత లేకుంటే ఎలాగండి? అరే డాక్టర్, మా అమ్మ ఆరోగ్య పరిస్థితి నాకేమాత్రం తెలియదు డాక్టర్. తెలిస్తే ఇంత అజాగ్రత్తగా ఉండేవాడిని కాదు డాక్టర్. మా అమ్మ అంటే నాకు ప్రాణం డాక్టర్. అలాగా, సరే సరే, బాధపడకు. అమ్మ మీరు బయట కూర్చోండి. రాము కూర్చోండి. ఆమెకు అర్జెంటుగా ఆపరేషన్ చేయాలి. సుమారుగా 10 లక్షల వరకు ఖర్చు అవుతుంది. ఆమెను ఎంత త్వరగా హాస్పిటల్లో చేరిస్తే అంత మంచిది. సరే డాక్టర్, వీలైనంత త్వరలో తెస్తాను. సరే, ఆమెకు ఇంతకు ముందు ఇచ్చిన మందులనే వాడమనండి. సరే డాక్టర్. లక్ష్మి, లక్ష్మి, ఎంతసేపు అయిందండి వచ్చి? అమ్మకు ఆరోగ్యం బాగాలేదు, నాకెందుకు చెప్పలేదు? నిన్న అడిగేది, ఎన్నో డబ్బులు పంపించిన కదా, ఏం చేస్తున్నావు? మనం అద్దెకుంటున్న ఇల్లు అమ్మేస్తామంటున్నారు. ఆ విషయం మీకు తెలుసు. మనమే కొందామన్నారు. అందుకే మీరు పంపిన డబ్బులను జమ చేస్తున్నాను. అమ్మ కంటే నాకు ఏదో ఎక్కువ కాదు. అమ్మ ఆపరేషన్ చేయాలి, త్వరగా తీసుకెళ్ళి డబ్బులను తీసుకురా. అమ్మా, నేను ఉన్నానమ్మా, నీకేం కాదు. మందులు వేసుకో, ఇప్పుడే వస్తా. బాధపడకమ్మా, నాకు ఆరోగ్యం బాగాలేదని తెలిసేసరికి వాడు కంగారు పడ్డాడు. ఇక నువ్వు మాట్లాడకు. రాక రాక ఆయన ఇంటికి వస్తే ఆయనతో చెప్పి నాకు తిట్టించావు. అయినా నీకు నేనేం తక్కువ చేశాను? నేను చూడకుండానే బ్రతికావు ఇన్నాళ్ళు. నేను అలా అన్నానా అమ్మా? సొంత ఇల్లు నాన్నని రూపాయి కూడా పెట్టి ఇల్లు కొనుక్కుందామంటే నీ రోగం పేరుతో మొత్తం డమ్మంతా తగలబెడుతున్నావు. నేనా? మరి కాకపోతే ఉన్న డబ్బంతా ఊడ్చిపోసి నీకు ఆపరేషన్ చేస్తే 100 ఏళ్ళు బ్రతుకుతావా?
మహా అయితే 2-3 ఏళ్ళు బ్రతుకుతావో ఏమో, మేమైతే 100 ఏళ్ళు బ్రతకాలి. అది అద్దె కొంపలు. ఇప్పటికే ఎక్కడ నేను ఇక్కడ బ్రతుకుతున్నాను. ఒక పిల్ల లేదు, పీచు లేదు. మా జీవితం చివరికి వచ్చింది. ఈ మాత్రం దానికి మా ఆయన అబ్బో మా అమ్మ నీ ఉక్కులు పరుగులు చిచ్చి. దానికి నేనేం చేయను. అనాథ శరణాలయాలు లేవు, వాటిలో ఎంతమంది లేరు. పోయి ఏదో ఒక అనాథ శరణాలయం చూసుకో, లేకపోతే ఎక్కడన్నా చావు. మమ్మల్ని చంపకు చిచ్చి. నా కోడలన్న దాంట్లో మాత్రం తప్పేముంది? ఇప్పుడు బ్రతికి మాత్రం ఎవరిని ఉద్ధరించాలి? నా బిడ్డల భవిష్యత్తు నాకు ముఖ్యం. వాళ్ళ జీవితానికి, వాళ్ళ ఆనందానికి నేను అడ్డం కాకూడదు. అమ్మా అమ్మా, లక్ష్మి లక్ష్మి లక్ష్మి, అమ్మ ఎక్కడ? ఎప్పుడు చూడు అమ్మా అమ్మ. ఏమే మనుషులం కాదా? అమ్మ ఎక్కడ? మీ అమ్మకు నేనేమైనా కావాలి దాన్నా? ఉందో ఎక్కడైనా పోయి చచ్చిందో నాకేం తెలుసు. లక్ష్మి, నాకు చెప్పకుండా మా అమ్మ ఎక్కడికి వెళ్ళదు. ఉప్పేగా అని ఉంటారు. చిన్నప్పుడు నాన్న వదిలేసి వెళ్ళిపోతే నా కోసం పడడానికి పాటలు పడింది. నా కడుపు నింపడానికి రాళ్ళు ఎత్తే కూలి అయింది. మీలాగే నా సుఖం నాకు ముఖ్యం ఆలోచించి ఉంటే, మా అమ్మ వేరే ఒకరిని పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోయి ఉంటే నేను ఎక్కడ ఉండేవాడినే. తనలాగే నన్ను పనిలో పెట్టకుండా 4 ముక్కలు చదివించబట్టే నిన్ను పోషించగలుగుతున్నానే. నా కోసం తన జీవితాన్ని త్యాగం చేసింది. అలాంటి మా అమ్మని గెంటేశావు. నువ్వు ఒక అమ్మ అంటే తెలిసేది, ఒక అమ్మ విలువ. అమ్మా, మన సుఖం గురించి ఆలోచించానేగా ఇలా సంతోషంగా ఉన్న జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటున్నాను. గ్రహించలేకపోయానండి. తప్పు చేశాను, నన్ను క్షమించండి. లేవండి, అత్తగారు ఎక్కడ ఉన్నారో మనం వెళ్ళి వెతికి తెస్తాం. అమ్మ, 1 రూపాయి ఉంటే ఇయ్యండమ్మ. 3 రోజులు అవుతుందమ్మా ఫస్ట్ నుండి. అమ్మ, 1 రూపాయి ఉంటే ఇయ్యండమ్మ. 3 రోజులు అవుతుందమ్మా ఫస్ట్ నుండి. 1 రూపాయి ఉంటే ఇయ్యండమ్మ. అమ్మ, 1 రూపాయి ఉంటే. నన్ను క్షమించు. ఊరుకో నాన్న, అందరు చూస్తున్నారు. లక్ష్మి, మా అమ్మను పిచ్చగా చేసావు కదా. ఈ సమాజంలో ఏ కొడుకు చూడలే స్థితిలో మా అమ్మను చూపించావు కదా. నన్ను క్షమించండి, నన్ను క్షమించండి. మీరు ఏడుస్తుంటే నాకు సంతోషమా చెప్పు. లక్ష్మి, నువ్వు ఎలా అనుకున్నావే? ఏ తల్లిదండ్రులైనా తమ బిడ్డలు సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు, కానీ బిడ్డల జీవితాలు బలి పెట్టారని ఎవరనుకుంటారే? మీరు పోతే మా జీవితాలు బాగుపడుతుంది అనుకున్నాను, కానీ ఇలా సంతోషంగా ఉన్న జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటానని తెలుసుకోలేకపోయాను. నన్ను క్షమించండి అత్తయ్య. రండత్తయ్య, ఇంటికి వెళ్దాం. కళ్ళ ముందు చందమామను చూపిస్తూ గోరుముద్దలు తినిపించి జోలపాట పాడి నిద్రపుచ్చే తల్లిని చూసిన వాడు ఎవడైనా కన్న తల్లిదండ్రులను నడివీడి. ఎందుకంటే ఆ తల్లిలాగే తన తల్లి కూడా పెంచిందనే ఇంగిత జ్ఞానం ఉంటుంది కాబట్టి. మనం బ్రతికుండగానే మన తల్లిదండ్రులు వీధుల పాలైతే మనం సచ్చిన వాళ్లతో సమానమే. ఆలోచించండి. మాతృదేవోభవ. चुनरी तेरी आई हाय चुनरी तेरी चमकनी
तू पहाड़ी बटुमा छम छमे पायल घुंघरू बजन त्यार खुटमा ठुमक ठुमक जब हिट छे तू पहाड़ी बटुमा छम छमा पायल घुंघरू बजन त्यार खुटमा लाल त्यार कंगना हाथ में चूड़ी छनहरा लाल त्यार कंगना हाथ में चूड़ी छनहरा चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा जब महीने की तनखा ल्यानु दर बड़े न खरा एक जोड़ी संडिल लियानु दी जोड़ी सरारा जब महीने की तनखा ल्यानु दर बड़े न खरा एक जोड़ी संडिल लियानु दी जोड़ी सरारा मैं घुटनों घर में तू बजाए फरारा मैं घुटनों घर में तू बजाए फरारा चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा 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 रामैया ए वस्तावैया अय्या हो रामैया ए वस्तावैया हो रामैया ए वस्तावैया अय्या हो रामैया ए वस्तावैया हो Dance with me now I can break away Siku yako వదిలేసి shake away హద్దు మనకు లేదంట on the way అంతులేని సంతోషం take away వర్క్ పక్కనెట్టు ఇప్పుడే స్పార్క్ నీది బయట పెట్టు ఇక్కడే ఇసుకు ఛాన్స్ ఫ్యూజులన్నీ దండగే చేసి డాన్స్ చేసి చూడు పండగే అప్పుడేమో చెయ్యా రే ఇప్పుడేమో తాతయ్యా రమయ్య వస్తావయ్యా రమయ్య వస్తావయ్యా దడ ఊగిపోని ఫ్లో రే విడుగాని వాడుగాని మెచ్యూర్ స్విచ్ నొక్కేస్తే చల్లగానే ఆగిపోతాడులే నైట్ అంతా చిన్నోనే తెలిపోవాలిలే అప్పుడేమో చెయ్యా రే ఇప్పుడేమో తాతయ్యా రమయ్య వస్తావయ్యా రమయ్య వస్తావయ్యా